ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। स्वर्ग विचों रूह की अग का वसा किया है। परमेश्वर ने यह पवित्र आत्मा के वसीले मैनूं दिता है। इस वचन को तुसीं बड़े ध्यान के नाल सुनना है। हर एक वचन पवित्र आत्मा के वसीले मिलता है, पर अज तुसीं बड़े ध्यान के नाल इस वचन को बड़े ध्यान नाल बड़ी गहराई के नाल सुनना है। इस करके मैं कह रहा कि एक खुदावन ये पवित्र आत्मा के वसीलों ये वचन है। जे तुसीं चंगी तरह इहनूं सुन लिया तो तुसीं तुहाडी जिंदगी दे विच बहुत सारियां खुशियां अज ही भर जाणगीआं। तुसीं विश्वास करो। हालेलुया। तो अज दा वचन इस तरह है कि पवित्र बाइबल दे विच लिखिया है कि जीवन की पोथी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਈਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ लेले दी पुस्तक। लेले दी पुस्तक विच भी तुहाडा नाम होना बहुत जरूरी है। जिहड़ी जीवन की पुस्तक है उहदे विचों दी हर एक इंसान जिहड़ा दुनिया के वर्ल्ड दे विच है, जीवन की पोथी दे विच जिहड़ा न्याय है वो उन्हां दे कम्मां दे मुताबिक कीता जाएगा। उन्होंने कम्मां के मुताबिक उन्होंने न्याय किया जाएगा। संघासन के जो सामने जाना है, पर जी लीली की पोथी है, जेकर उहदे विच तुहाडा नाम आ जाता है तो मेरे मेरे प्रभु तुहाडे जिहड़े न्याय आ, तुहाडे कीते हुए पाप गुनाह आ, वो माफ किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर जो लेने की पुस्तक के विच तुहाडा नाम आ गया तो फिर तुहानू न्याय के सिंहासन के अगे नहीं जाना पेगा। फिर तुहाडे उत्ते कोई भी सजा का हुक्म नहीं है। तुहाडे उत्ते कोई भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जो तुसीं लेने की पुस्तक के विच नाम लिखा लिया अपना, तो समझ लो तुहाडे जो लेने की पुस्तक के विच नाम लिखा गया ना, तो तुहाडे सारे पाप गुनाह माफ हो जाते हैं इत्थे ही यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। और पवित्र बाइबल क्लियर करता है कि दो पुस्तकां है, एक जीवन की पोथी है, पवित्र जीवन की पोथी जिथे सारी दुनिया का न्याय होना है, और एक लेले की पुस्तक है। हुण मैं इन्हां नाल तो जिहड़ा लेला है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। तो जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाल जुड़ जाता है तो समझ लो जिहड़ा अपने मन नूं फरा लेता है, तौबा कर लेता है, बपतिस्मा कर लेता है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मत्ती 16:16 च लिखा है, जेड़ा निश्चय करेगा, विश्वास करेगा, तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा, वो उन्हें क्या होगा? वो क्या होगा? बचाया जाएगा। हालेलुया। ते जेड़ा विश्वास नहीं करेगा, उसके पंजाबी में लिखा है जेड़ा प्रतीत नहीं करेगा, जेड़ा विश्वास नहीं करेगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਹੈ। सारे पाप माफ किए जाएंगे जो तुसी मन फरा लोगे, तौबा कर लोगे, बपतिस्मा ले लोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इस करके परमेश्वर के वचन के विचों मैं तुहानू दसना चाहना है
कि पवित्र पोथी उत्ते तुहाडा नाम यानी कि लिखिया होना बहुत जरूरी है। जे तुहाडा डेले की पोथी च नाम लिखा गया तो पवित्र पोथी से अपने आप ही नाम चढ़ जाना है। हालेलुया। मेरे भैनों भरावो, इंसान दी दो मौतां है। एक मौत इत्थे है जो असी शरीर को छड़ना है। शरीर मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी को मिल जाना है और आत्मा विचों निकल के सिंहासन लेके जाना है। उत्थे न्याय है, उत्थे न्याय होंदा है। जे तुसी इत्थों ही प्रभु यीशु मसीह के नाल जुड़ के तौबा करके मन फिरा के पापां गुनाहां की माफी मांग के ते सारा त्याग दोगे पापां गुनाहां नूं, तो फिर तुहाडे रस्ते पहले ही साफ हो जाएंगे। जो तुसी अगों जाओगे तो उत्थे तुहाडे लेले दी पोथी दे विच तुहाडा नाम लिखिया होना और पवित्र पोथी जिहड़ी उत्थे खोली जानी है, उत्थे भी तुहाडा नाम चढ़िया होएगा। हालेलुया। हुण असीं जरा थोड़ा जिहा असीं पवित्र बाइबल दे विच चलदे हां, तो पवित्र बाइबल दे विचों असीं पढ़ के देखदे हां, फिर पता चलदा है कि पवित्र बाइबल दे विच वचन तुहानूं की कह रहा है। अज एक दे नाल गल होएगी। अज कोई भी इस जगह तो बाहर ना जाए। कहने का मतलब अपना मन इत्थे रखना, अपना मन इत्थे रखना और ध्यान लगाना वचन वाल। हाँ जी, कूच की पुस्तक, हाँ पुराने नियम की पुस्तक कूच, दूसरी पुस्तक है पुराने नियम की। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 32 ਬਾਬ और 30 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। पर उस तो पहले मैं तुहानूं दसना चाहता है जो पहले होया, जो कुछ पहले आयतां दे विच होया, मैं तुहानूं दस देना चाहता है। उत्थे की होया कि ਜਦੋਂ परमेश्वर ने कह के मूसा इसराइलियां नूं मिस्र दे विचों कढ के लियाया गुलामी दी आजादी तो, गुलामी दी आजादी तो कढ के आजादी विच लैके आंदा। कि वो जिहड़े लोग सी, वो लोगों ने सारियां ने जिन्ने भी भैन भाई सी उस टाइम के दौरान दे विच उन्होंने निचा नहीं की, विश्वास नहीं किया, मैडिकल वेखे, चमत्कार वेखे। तो उन्होंने उस दौरान दे विच की किया, जो मूसा परमेश्वर के कोल गए, तो जो परमेश्वर जी कोल गए मूसा, तो पिछों इन्होंने मूसा के भरा हारून नूं ये कह दिता कि तू साडे वास्ते एक देवता बना। हारून मजबूर हो गया, हारून मजबूर होके हारून ने उन्हें कहा कि तुसी अपने सारे जिन्हें भी भेड़ा वा इत्थे जिन्हें भी भरा आ, अपने हत्थां दीयां चूड़ियां, मुंदरियां, कांटे, जो भी कुछ है तुहाडा सोने का सारा इकट्ठा कर दो, तो मैं तुहानूं देवता बना के दे दिंदा। तो उन्हें सारा सोना एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने घर के तो एक वच्छा बना दिता और वच्छा बना के कह दिता ये तुहाडा की है, ये देवता है, ये तुहाडा देवता है। तो मेरे भैन भरावो, उस टाइम के दौरान दे विच मूसा जो वापस आया परमेश्वर को वो 10 हुक्म लैके आया और फटियां के ऊपर लिखा होया सी, पत्थर दी फटियां और ऊपर अग के नाल लिखे हुए हुक्म से। तो परमेश्वर ने पहले उन्होंने कहता मूसा तेरे जिहड़े पिछे तेरी जिहड़े तेरे लोग हैं वो गुमराह हो चुके ने, वो मैनू भुल गए ने और उन्होंने एक बच्चे को बना के उन्होंने देवता बना के उसकी पूजा कर ली। जा देख जाके और जो मूसा उत्थे पहुंचा सचमुच उस जगह के पूरी तरह खुशियां मना रहे, नच रहे सी और खुशियां मना रहे सी सारी जिन्हें भी भैन भाई सी उस जगह ने। तो परमेश्वर ने मूसा को दे के भेजे सी हुक्म और मूसा ने वही हुक्म गुस्से के विच आके सुन दिते। कहने का मतलब उन्होंने समझाया कि की कर रहे हो, तुसी अंधविश्वास के विच फस गए हो,
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं जानते कि एक मूर्त है, ये मूर्त की अख है, ये देखने वाली नहीं है, कान है ये सुनने वाले नहीं है, मुंह है बोलने वाला नहीं है, हाथ पैर के चलने वाले नहीं है। पर की गल की उठी हुई है उत्थे उन्हें मूसा ने अपने हकों जेडे दिते हुए हैं 10 हुक्म उस सके। और समझ लो कि जो सुटे है, जिस जगह जो सुटे है ना उस जगह के उत्ते आग का धमाका होया पूरा, और आग के विच यानी कि जमीन भी जिहड़ी है वो भी यानी कि जमीन जिहड़ी है जल गई और मिट्टी गल गई। और मैं तुहानूं दसना चाहता मेरे भैन भरावो, उस टाइम के दौरान आवाज दी कि जिहड़े मेरे यहोवा परमेश्वर वाले वो यहोवा परमेश्वर वाल आ जान, और जिहड़े इस सोने के देवते वाले जिहड़ा सोने का बनाया होया वछा है इहदे वाले तब ये वाल चल जाओ। बहुत सारे लोग यहोवा परमेश्वर वाल आए और जिहड़े उधर सी वो सारे के सारे मेरे भैनों भरावो वो हुक्म दिता गया, मूसा ने हुक्म दिता कि जेकर तुहाडा अपना भैन भाई भी है उस टाइम जो भी है ते खत्म किया जाए। सारे मारे गए, सारे लोग मारे गए उस टाइम के दौरान दे विच। जिहड़े लोग सोने के बच्चे वाल सैर ते खड़े सीगे और जिहड़े परमेश्वर वाल सी वो बचाए गए। हालेलुया। तो हुण अगों असीं देखते हैं पवित्र बाइबल दे विच की लिखिया है। हाँ जी, कूच 32 आए में निर्गमन। अगले दिन यो होया कि मूसा ने लोगों को आख्या तुसा बड़ा पाप किया है। हाँ, हुण लोकां जिहड़े लोग आ भी गए सी यहोवा परमेश्वर वाली सैर ते, फिर भी उन्होंने लोगों को ये कहा अगले दिन कि तुसी परमेश्वर दे सामने तुसी पाप किया है। हाँ जी, अते मैं हुण यहोवा दे कोल उताहा चाहता हां। तो हुण मैं यहोवा परमेश्वर दे कोल उताहा जाना है, शायद मैं तुहाडे पाप दा प्रायश्चित करां। शायद मैं तुहाडे पापां दा प्रायश्चित कर दवां। कहने का मतलब एक बार पहले गया, दोबारा फिर मूसा गया परमेश्वर के कोल। हाँ जी, 31 आए। हाँ जी, सो मूसा यहोवा दे कोल मुड़ गया हाँ, अते आख्या हाँ जी, हाय इन्हां लोकां ने वड्डा पाप कीता हाँ जी, जो अपने लिए सोने दे देवते बनाए। हाँ, कहते हाय इन्हां लोकां ने वड्डा पाप किया, इन्होंने सोने का देवता बनाया। 32 आए। हाँ जी, हुण तू उन्हां दा पाप माफ करी। अब देखो भाई परमेश्वर का दास सिफारिश कर रहा है परमेश्वर को, सीधी मुंह गुरु गल हो रही है। मूसा की गल परमेश्वर के नाल आमने सामने हो रही सी। बच्चे को चुप कराओ, बच्चे पीछे लै जाओ जरा हो रहा है। मैं तो दस रहा मेरे भैन भरावो, मूसा की गल परमेश्वर के नाल आमने सामने हो रही सी और मूसा ने सिफारिश की कि हे पिता ठीक है इन्होंने पाप किया है, हुण तू इन्हों माफ कर दे। हाँ जी, और जे नहीं तो अपनी पोथी विचों जिहड़ी तैं लिखी है मैनू मिटा सुटी। सुनो भाई, मूसा ने कितना बड़ा कितनी बड़ी गल कर दी। कहते परमेश्वर जे तू इन्हों नहीं माफ करेगा ना तो मेरी जी पवित्र पोथी दे विच मेरा नाम लिखा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मेरा नाम ही कट दे, मेरा नाम ही मिटा दे। देखो कितना बड़ा परमेश्वर के दास, जेड़ा परमेश्वर का दास मूसा है वो अपनी कलीसिया वास्ते यानी कि अपने लोगों वास्ते एडी बड़ी कुर्बानी दे रहा कि मेरा पवित्र पोथी चो मेरा नाम ही कट दे। हालेलुया। एक कल्याणी तो नहीं चीज ने इंसान है धरती का सी मूसा उन्हें पवित्र पोथी के नाम लिखा सी। देखो जी उन्हें दाव लाता उन्हें अपने लोगों वास्ते, उन्हें कहा परमेश्वर इन्हों माफ कर दे, जे नहीं ना करेगा तो मेरा नाम कट दो। जेड़ा पवित्र पोथी के नाम लिखा ना मेरा वो पवित्र पोथी तो मेरा नाम कट दो।
इस करके मेरे बहनों भरावो, जे मूसा का पवित्र पोथी च नाम लिखा है ते तुहाडा भी पवित्र पोथी के उत्ते नाम चढ़दा है। हालेलुया। हाँ जी 33 आए पर यहोवा ने मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ वो देखो परमेश्वर की कह रही है, तो ध्यान करियो। जिसने मेरा पाप किया, हाँ कहते जिसने मेरा पाप किया मैं उस ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। हाँ कहते मैं जिन्ने मेरा पाप किया है ਉਹਨੂੰ मैं अपनी पोथी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। मेरे बहनों भरावो, पवित्र बाइबल का वचन कहने का मतलब है कि जेकर ਤੁਹਾਡੇ नाम लिखे भी जाते हैं ਤੇ जेकर वही इंसान का ਜਿਹਦਾ नाम लिखा है कुछ साल वास्ते परमेश्वर के हुक्मां ते चलदा है, विधियां ते चलदा है, सही तरीके चलदा है, ਉਹਦਾ नाम पवित्र बाइबल की पोथी च लिखा है। तो जेकर वो गलत हो जाए कुछ सालों बाद वो पाप करे, गुनाह करे, माड़े काम करे, तो परमेश्वर कहना मैं नाम ही ਉਹਦਾ मिटा के रख देना है। जे मैं लिखना ना कट भी देना है। हालेलुया। ਉਹਦਾ पोथी ਵਿੱਚੋਂ नाम ही ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ है। हालेलुया। इस करके परमेश्वर कहना नहीं, मूसा को कह रहे हैं परमेश्वर कि मूसा तूने कोई पाप नहीं किया, मैं क्यों तेरा नाम कटा। तू तो अपने लोगों वास्ते कह रहा ना कि इन्हों माफ कर दियो ते नहीं तो मेरा नाम कट दियो पोथी चो, पर मैं उसका नाम कटदा आ जिन्हें जिहड़ा कोई पाप करता है। जे किसी का पोथी विच नाम चढ़ भी जाए वो पाप करे ਉਹਦਾ परमेश्वर ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ है। यानी कि पवित्र पोथी के नाम लिखा होया भी कट्टिया भी जाता है। जेकर असी कहिए भी ना कट्टिया जाए तो सानू अंत तक परमेश्वर के विच बनया रहना पेगा, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ पेगा, ਉਹਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ पेगा। तद साडा असी साडा बचाया, तद साडा पोथी ਦੇ ਵਿੱਚ नाम लिखा रहेगा। हालेलुया। इस करके परमेश्वर का वचन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहा है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ मेरे मेरे प्रभु, परमेश्वर का वचन ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा है प्रकाश की पोथी ਵਿੱਚ 21 बाब ਉਹਦੀ 27 है। ਹਾਂਜੀ 21 ਦੀ 27। प्रकाशित वाक्य हिंदी में ਹਾਂਜੀ प्रकाश की पोथी 21 ਦੀ 27 आए पर कोई अपवित्र वस्त्र या कोई घिनौना ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੜੇਗਾ। पर मेरे बहनों भरावों, पवित्र बाइबल का वचन की कह रहा प्रकाश की पोथी की 21 बाब ਉਹਦੀ 27 है। कहते स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ कौन बढ़ेगा ਤੇ ਕਿਹੜਾ नहीं बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा ਕਿਹੜਾ नहीं बढ़ेगा। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ बारे दसिया जा रहा, सुनो रिपीट करियो दोबारा। कौन नहीं बढ़ेगा। पर कोई अपवित्र वस्त्र, हाँ पर अपवित्र यानी कि जेडी कोई अपवित्र है वो कोई भी वस्त्र, हाँ जी, ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ कोई झूठा काम करने वाला ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੜੇਗਾ। उस विच यानी कि परमेश्वर दे स्वर्ग दे विच कभी नहीं वड़ सकता। हो झूठा काम करने वाला कभी नहीं बढ़ेगा। पूरी गल कर। पर ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। हाँ पर ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਲਾ ਕੌਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇ ਨਾਮ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੱਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਦੀ ਆਇਤ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ परमेश्वर ने दसिया है कि किहड़े लोग हैं जिहड़े लोग अपवित्र हैं, जिहड़े लोग पापी है,
ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ 21:8 ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਡਰਾਕਣਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਕਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਾਕਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਾ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਪਰਤੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਘਿਨੌਣਿਆਂ, ਘਿਨੌਣਿਆਂ, ਖੂਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ, ਹਾਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲਓ ਬਈ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਗੰਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਈ ਮੌਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਈ ਮੌਤ ਆ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੂਈ ਮੌਤ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੰਘਾਸਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਓ ਦੀ ਚਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਓ ਦਾ ਟਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੂਹ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਰੱਖੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਿਪ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ 25 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 31 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਚੀ ਦੀ 31 ਸਤਮਤੀ। महनीय की पहली पुस्तक मत्ती
25 ਦੀ 31 ਆਏ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਔਰ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਆਖੇਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਲੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭੇਡਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਕੇ ਧੋਖਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਨਹੀਂ, ਭੇਡ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਭੇਡ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। हालेलुया। और अपने आजादी से मगर चलते जाओ और कभी भी इधर नहीं सिद्धा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन तुहाडे नाल गल कर रहा है, बड़े ध्यान के नाल सुनो। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚ 20 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 11 ਚ 20 ਦੀ 11 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20 ਦੀ 11। देखो इतने न्यायों की गल हो लगी है, इतने न्यायों की गल हो लगी है। ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹਾਂਜੀ 20 ਦੀ 11 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਸ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ,
पवित्र बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇਖਿਆ ਚਿੱਟਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ कौन बैठा है प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जो प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे बैठे हुए ने तो कहते मैं एक सिंहासन देखिया वाइट यानी कि जेड़ा परमेश्वर है उस टाइम ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੱਸ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੱਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਹਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ फिर मैं एक बड़ा अते चिट्टा सिंहासन फिर एक बड़ा ते एक चिट्टा सिंहासन देखिया अते ओनू जेड़ा उस उत्ते विराजमान सी जेड़ा ओनू जेड़ा ओदे उत्ते विराजमान सी देखिया जिदे सामने ओ धरती अते आकाश नस गए हां धरती भी भज गई ते आकाश भी भज गया बोलो हालेलुया कितनी बड़ी गल है भाई धरती भी गई ते आकाश भी गया जेड़ा धरती ते आकाश नूं बुझाउण वाला है वही तो परमेश्वर है हालेलुया हाँ जी अगे अते ओना दे लिए कोई थां ना मिलिया अते ओना वास्ते कोई भी थां ना मिलिया हाँ जी अते मैं मुर्दियां नूं अते मैं मुर्दियां नूं की बड़े की छोटे मेरे भैन भरावो जिन्ने भी छोटे बड़े मर चुके हैं सारे संघासन दे अगे कहते खलोते वेखे जिन्ने भी छोटे ते बड़े धरती के उत्ते मुर्दे मर चुके ने कहते मैं सिंहासन दे अगे खलोते हुए देखिया पोथी च लिखिया रिपीट कर दो करिए अते मैं मुर्दियां नूं हां जी की बड़े की छोटे हां जी सिंहासन दे अगे खलोतियां वेखिया अते पोथियां खोलियां गईयां हां पोथियां खोलियां गईयां केड़ियां पोथियां एक पोथी होवे ते फिर एक पोथी कहना सी जे दो होई ते फिर ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ पोथियां खोलियां गईयां एक पोथी जीवन की पोथी ते एक जड़ी मेमने वाली पोथी हालेलुया हां जी अते एक होर पोथी जेडी जीवन दी पोथी है हां जेडी जीवन दी पोथी है खोली गई अते मुर्दियां दा न्याय हां जेडे मुर्दे जेडे धरती तो मरे उन्हां दा न्याय पोथियां विच लिखियां होईयां गल्लां तो पोथियां विच लिखियां होईयां गल्लां तो उन्हां ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਮਣੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਰਾ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪਾਪ ਆ ਗੁਨਾਹ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਨੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਓ ਤਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹੋ ਮੁਰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਨਰਕ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਪਤਾਲ 'ਚ ਆਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਅੱਗ, ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵੋ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਮਾਚਸ ਦੀ ਕੀਲ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ, ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਰਾਓ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ? एक दुई मौत है, दुई मौत है, अर्थात अग दी झील। हाँ, अर्थात अग दी झील, ये दुई मौत है भाई। जे दुई मौत तो बचना है, आज मौका है, आज मौका है। बपतिस्मा लो, अपना मन फिराओ, तौबा करो, बपतिस्मा ले लो। हर एक ने अपना अपना लेखा देना है, हर एक ने। पिता ने अपना लेखा देना, माता ने अपना लेखा देना, भरा ने अपना लेखा देना, भैन ने अपना देना, भाभी ने अपना देना, दरानी जिठानी अपना अपना लेखा देंगे, येवर अपना लेखा देंगे। इस करके अपना अपना लेखा देना, इस करके अपना मन फराओ, तौबा करो, क्यों जो स्वर्ग का राज, स्वर्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह नेड़े आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आओ ਅਸੀਂ देखते हैं पवित्र बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ यूहन्ना 5 बाब ਉਹਦੀ 19 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। यूहन्ना नवा नेम 5 ਦੀ 19। ਹਾਂਜੀ, उपरंत यीशु ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਗਾੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਅਚਰਜ ਹੋਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਅਚਰਜ ਹੋਵੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੁੱਤਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲਦਾ ਅਤੇ ਜਿਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵਾਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵਾਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਆਏ, ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
सौंप दिता है। आ गई ना गल। संघासन ते कौन सी? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। न्याय कौन कर रहा सी? प्रभु यीशु मसीह। इत्थे की लिखा है? पिता आप न्याय नहीं करता, पिता ने सारा अधिकार किसको दे दिता है? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे देता है। हालेलुया। ते संघासन ते न्याय कौन कर रहा है? साडा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इस तरह कहिए साडा प्रभु यीशु मसीह। इस तरह कहो साडा प्रभु यीशु मसीह। घबराओ ना, डरो ना, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ है। तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ, ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ। इसलिए जो सबो पुत्र का आदर करन, हाँ, सारे मिले पुत्र का आदर करन। परमेश्वर का वचन कह रहा है। पर ऐसे बहुत कुछ लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं करते। धरती से पर असी ना करते हैं। पर मैं ये कहना चाहता है, जिहड़ा संघासन के उत्ते बैठा न्याय कर रहा, ਉਹਦਾ आदर करना शुरू कर दिए। ਤੇ ਜੇ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ परमेश्वर की कहते हैं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच सच आखदा है। देख लो मैं एक ਹੁੰਦਾ सच ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਪੱਕਾ ਫਾਈਨਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सच सच आखदा है। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਚੜੀ ਸਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮਨ ਫਰਾ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਜਦ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਜੀਣਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ। तो फिर मरण का गला डर है नहीं। हालेलुया। फिर रोना नहीं है। हालेलुया। देखो मैं तुम गल दसदा, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਮਣੇ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜੇ, ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैं तुम फिर कह रहे रोना नहीं है, हंसना है। जो कष्ट आ गए, दुख आ गए, मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, ओदा भी लिया होता है। परमेश्वर देखते हैं कि मेरे धिया पुत्रा ने धरती उत्ते रह के मेरे उत्ते निष्ठा की, विश्वास किया, मेरे विच हो के कष्ट हो गया, दुख हो गया, तो मेरे भैन भरावो ओ परमेश्वर मेरे भैन भरावो कि तुहाडा ख्याल है जो दुख भोग के जाएगा उन्हीं की बरकत है। मैं कहना कि डबल बरकत है, डबल बरकत। हालेलुया। डबल बरकत पाते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ जी, वो भी ठीक है। खुदावंत तक बहुत सारी बरकत है इस बच्चों के लाई। और तुम याद होना चाहिए 2 पोथियां ऊपर, एक पवित्र पोथी है, एक मेमने की पोथी है, और 2 मौतें, एक मौत देती है, एक मौत आती है। पिता परमेश्वर एक है। और आज कितने जने हैं जेडे बपतिस्मा लेंगे? एक। मेरे मेरे मैं खुश हाँ, मैं नाम दिया भावें जिन्हें मर्जी मेहनत आ जी मेरी भैन है ना, आ मेरी बेटी पहले दिन ही आई तो पहले दिन ही हाथ खड़ा कर देता है, एक बार क्लैपिंग कर देते हैं। हालेलुया। खुदावन तुहानू बहुत सारी बरकत है इस वचन दे नाल। आमीन।